감사합니다. 아니요, 아버지 감사합니다. 이렇게 모여서 종교교육원을 시작할 수 있음을 감사드립니다. 저희가 좀 공과를 드리면서 성신이 함께 하셨고 저희가 좀 더 예수 그리스도를 믿는 신앙을 기를 수 있게 도와주세요. 예수 그리스도 믿어드립니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 오늘 저희는 가먼트에 대해서 이야기를 나눌 건데요. 그 가먼트에 대해서 이야기를 나누기 전에 잠깐 이제 최근에 넬슨 회장님이 돌아가시기도 하셨지만 동시에 이제 우리에게 있었던 굉장히 비극적인 또 사건이 있었잖아요. 미시간주의 그랜드 블랑 와드에 있는 한 테러가 있었는데 그 감독님께서 교회 공식 SNS를 통해서 이제 메시지를 남기신 게 있어서 그것도 잠깐 보고 가면 좋을 것 같아서 잠시 보고 영적 순서처럼 보고 지나가겠습니다. 보시죠. I would first like to thank everybody for reaching out. Thank you for your prayers. We feel them. We appreciate you thinking of us. We have so many people offering assistance, so for that I thank you. I want everyone to know and understand that our ward and our community will be well. We will come together through the power of our Savior Jesus Christ, and we will be happy and find joy again. I know there's a lot of people suffering right now, but we share in that testimony and that love of Jesus Christ, and that through him we'll find that peace and joy that is missing today and tomorrow and the next few days, but it will come. And I'm grateful for everybody's support at this time in helping us heal and get through that process. The Lord carries us. That is 100% something I have learned in the last 24 hours. This is not anything any of us could do on our own. I don't have the strength to do this on my own. The members who lost family can't get through this on their own. But I know the Lord carries us through these hard times. He's there with us by day and through those hard nights. And that if we trust in him and rely on him, we'll find that peace and joy that he's promised. And I have seen that in the last day. He will get us through this. These are opportunities to see the good in people. I think very often we focus on the bad. All of us make mistakes. We see bad around us. But there is so much more good in the world today. We are all children of the same loving Heavenly Father. And inherently, we love to help each other. We love to be kind. And while this is sad, these are opportunities to share that love with each other and remind one another who we are and what's important. I think that's inherent in where we come from and where are we going. We're reminded of those things at this time. So we will attempt to keep that foremost in our minds at this time of who we are and that we are one united family under a loving Heavenly Father. 네. 저는 교회가 최근에 이러한 일들에 대해서 대처하는 방식이 참 멋있다고 생각했어요. 저는 그래도 미국에서는 교회가 조금 유명하고 한국에서보다는 더 영향력이 있으니까 뭔가 좀 더 뭐라죠? 그런 강하게 나갈 줄 알았어요. 그렇게 생각을 했었죠. 근데 교회가 모든 대처를 하는 과정 속에서 보여줬던 것은 굉장히 품위 있는 모습이었던 것 같아요. 그것에 대해서 제가 읽으면 이런 연차대 말씀을 찾아보면서 좀 생각을 했는데 이걸 뭐 오늘 수업과는 관계없습니다만 잠깐 제가 읽어드리면 제자됨의 대가와 축복이라는 그 홀론 장로의 말씀에서 이렇게 말씀하셨어요. 강해지십시오. 주변 사람들은 전혀 그렇지 않더라도 여러분은 복음대로 충실히 사십시오. 사랑과 정중함으로 자신의 믿음을 수호하고 지키십시오. 그러니까 이 표현들이 정말 좋은 것 같아요. 강해지고, 주변 사람은 전혀 그렇지 않더라도 복음대로 충실히 사는 것.
그리고 사랑과 정중함으로 자신의 믿음을 수호하고 지키는 것. 뭐 저는 좀 굉장히 교회가 강하게 나갈 수도 있다고 생각했는데 이번 미시간 사태에서도 교회는 사랑과 정중함을 잃지 않고 이 모든 일들을 정말 품위 있게 대처하는 모습들을 보면서 예수 그리스도의 제자로서 이러한 모습을 보이는 것이 정말 멋있었고 좋았다고 생각합니다. 여러 아픔들이 있고 또 그 아픔들을 우리가 위로한다고 해서 다 씻어질 수 있는 것은 아니지만 그 모든 사람들이 하나같이 예수 그리스도께 의지함으로써 그들의 짐이 가벼워질 수 있다는 것을 정말 서로 나눌 수 있어서 정말 좋은 것이었다고 생각해요. 그들의 아픔 속에서도. 그렇습니다. 그런 의미에서 한번 이 말씀도 나눠드렸고, 영상도 나눠드렸습니다. 네. 뭐, 이 영상 만약에 보고 싶으시면, 이거 제가 개인적으로 번역한 거라서 나중에 보시고 싶은 분들 있으면 좀 보십시오. 개인적으로는 사용하셔도 됩니다. 공식적으로 사용하시면 안 됩니다. 번역이 제 번역이라서. 그렇습니다. 오늘 문지자매님 환영하고요. 저희 오늘 가먼트에 대해서 이야기를 나눌 건데요. 가먼트 하면 먼저 우리가 생각할 수 있는 것들은 엔다우먼트를 받은 다음에 받게 되는, 이렇게 입을 수 있게 되는 이제 겉옷 안에 입는 속옷이죠. 그것에 대해서 우리가 오늘 어떻게 이해해야 되는가, 또 그것이 우리에게 왜 중요한가, 그래서 역사는 무엇인가, 지침서는 그것에 대해서 뭐라고 이야기하는가를 좀 살펴보려고 해요. 시간이 되게 없습니다. 어제 되게 오래 다른 이제 대전에서 수업을 하는데 시간을 되게 오래 써서 이 60분도 안 되는 시간 내에 이걸 다 할 수 있을까 싶지만 먼저 가먼트에 대한 그리고 그런 성스러운 의복에 대한 개념이 어떻게 이해해야 하는지를 좀 영상으로 잠깐 보신 다음에 저희가 공식적으로 본격적으로 가먼트에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 잠시 영상을 보시죠. From ancient times, men and women have embraced sacred music, different forms of prayer, religious clothing full of symbolism, gestures, and ceremonies to express their innermost feelings of devotion to God. The variety of these forms of expression is as wide and diverse as the human family, yet all have the same ultimate purpose: to connect the believer with the object of their devotion in the most personal way, to draw close to God. To those outside a particular faith, the ceremonies and clothing may seem unfamiliar, but for the participants, they can stir the deepest feelings of the soul, motivate them to do good, and even shape the course of a whole life of service. The nun's habit, the priest's cassock, the Jewish prayer shawl, the Muslim skull cap, the saffron robes of the Buddhist monk. All are part of a rich tapestry of human devotion to God. Not all such religious clothing is on public display. Some clothing is seen only in special places of worship. For example, temple robes of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, known as the robes of the Holy Priesthood, are worn only inside Latter-day Saint temples and reserved for the most sacred ceremonies of their faith. Simple white clothing symbolizes purity and equality. The most senior church leader and the newest member are indistinguishable when dressed in the same way. Men and women wear similar clothing, which evokes religious symbolism reminiscent of temple practices described in the Old Testament. In the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, there is no special outer religious clothing in regular Sunday worship services. However, many faithful Latter-day Saints wear a garment under their clothing that has deep religious significance. This modest underclothing comes in two pieces and is usually referred to as the temple garment.
Some people incorrectly refer to temple garments as magical or as magic underwear. These words are not only inaccurate, but also offensive to members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. There is nothing magical or mystical about temple garments, and church members ask for the same degree of respect and sensitivity that would be afforded to any other faith by people of goodwill. Temple garments are worn by adult members of the church who have made sacred promises in the temple to keep God's commandments and live the gospel of Jesus Christ. To church members, the modest temple garment worn under normal clothing and the symbolic robes worn during temple worship represent a sacred and personal aspect of their relationship with God and their commitment to live good, honorable lives. 네, 여러분 영상을 보셨는데요. 여러분은 가먼트에 대해서 좀 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 오늘 여러분이 가먼트에 대해서 좀 살펴보시면서 가먼트에 대한 개인적인 생각이 조금 더 확장되고 가먼트를 입는 것의 소중함, 그리고 그것이 우리에게 왜 중요한지, 또 그것이 어떠한 의미를 지니고 있는지를 좀 더 생각해 볼 수 있기를 바라요. 혹시 여러분 그 교회 역사라고 하면 이제 회복된 교회만 생각할 수 있는데 우리 전체의 모든 그 기록에서 첫 번째로 가먼트가 보여졌던 것이 언제인지 혹시 알고 계셔요? 우리가 첫 번째로 가먼트의 형태를 볼 수 있었던 순간. 물론 지금과 같은 형태는 아니죠. 이따가 초창기 가먼트 형태도 좀 보시긴 할 텐데, 가장 먼저 가먼트에 대해서 언급된다기보다는, 네, 에덴 동산. 기억나세요, 여러분? 여러분이 에덴 동산에서 아담과 이브가 선악과를 따먹은 다음에 그들이 벗은 옷을 벗었다는 것을 상기하게 되었고, 그들이 나뭇잎으로 몸을 가리게 되었죠. 그리고 그들이 주님께서 그들과 성약을 맺으신 다음에 그러한 성약을 상기시키기 위해서 주신 것이 바로 네, 가죽옷이었어요. 그래서 뭐 보실까요? 잠깐 경전을 보시면 모세서 4장 27절에 이제 그 부분이 나와 있는데요. 제가 화면으로 또 공유를 드릴게요. 네. 아담이 자기 아내 이름을 이브라 일컬었으니 이는 모든 산자의 어미가 됨이라. 나 주 하나님이 모든 여자 중 첫째를 이같이 일컬었으니 이는 많다함이니라. 이렇게 하면서 아담을 위하여 또한 그의 아내를 위하여 나 주 하나님이 가죽옷을 지어 그들에게 입혔다고 우리가 되어 있습니다. 네, 여기서 볼 수 있듯이 우리가 가먼트라는 존재에 대해서 알 수 있는 것은 이 모세서에 있는 기록대로 에덴 동산에서 아담과 이브가 입었던 가죽옷이었어요. 이런 가먼트와 같은 성스러운 의복에 대한 기록들은 고대 경전에도 많이 있는데요. 예를 들면 출애굽기 28장 42절에도 어 이제 그 선지자 모세에게 그의 형 아론과 성막에서 의식을 집행하게 될 다른 사람들을 위해서 특별한 옷을 짓도록 주님께서 명하세요. 그래서 그 출애굽기 28장 42절도 잠깐 보실까요? 그 출애굽기 28장 42절인데요. 잠깐 화면으로 제가 또 보여드리면 네. 너는 아론의 아들들을 위하여 40절부터입니다. 너는 아론의 아들들을 위하여 속옷을 만들며 그들을 위하여 띠를 만들며 그들을 위하여 관을 만들어 영화롭고 아름답게 하되 너는 그것들로 내 형 아론과 그와 함께한 아들들에게 입히고
그들에게 기름을 부어 위임하고 거룩하게 하여 그들이 제사장 직분을 내게 행하게 할지며 또 그들을 위하여 배로 속바지를 만들어 허리에서부터 두 넓적다리에까지 이르게 하여 하체를 가리게 하라. 해서 이런 성스러운 의복에 대한 개념들이 이미 아담과 이브가 에덴 동산에 있을 때부터 그리고 고대 구약 시대부터도 이미 다 있었다는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 경전에서 찾아볼 수 있는 부분들은 굉장히 많은데요. 그, 뭐, 이런 경전에서 그 종교 의복에 대해서 좀 보시고 싶으시다면 여러분이 보실 수 있는 여러 가지 성경 경전 구절들이 있는데, 일단은 이 정도가 여러분이 보실 수 있는 그 기본적으로 보실 수 있는 신성한 종교적 의복과 관련된 경전 구절들이에요. 여러분들이 그 현대에 이제 우리가 회복된 교회에 주 스미스 교회를 예수 그리스도의 교회를 회복하는 일을 선지자로서 시작할 때, 한 이후에 우리에게 가먼트가 주어진 역사에 대해서 좀 먼저 살펴보고 이 가먼트의 의미에 대해서 살펴보려고 하는데요. 먼저 가먼트의 역사를 살펴보면, 제가 언제 시작된지 못 찾았어요. 정확히 가먼트를 언제부터 입었는지 모르겠어요. 근데 이제 적어도 알 수 있는 것은 1845년이 에는 적어도 가먼트를 입었던 것 같아요. 그 전부터. 1845년이면 여러분 조선시대죠? 네, 조선시대에 미국에서 이제 가먼트를 1845년이면 이제 교회가 회복된 것이 1830년이었으니까 이때는 이미 솔트레이크 성전으로 솔트레이크로 이제 서부 쪽으로 이동해 있던 시점이었어요. 그래서 윌리엄 클레이튼이라는 사람이 일지에다가 가먼트에 대한 기록을 써넣기 했는데 여기에 뭐라고 기록했냐면 휘트니 자매와 킴볼 자매는 하루 종일 매우 바빴으며 이제 영어로는 이게 우먼 디파트먼트라는 게 있었나 봐요. 그 당시에. 그래서 그 여성 부서에서 씻음과 기름 부음을 감독하고 자매들에게 예복과 의복을 자르고 만드는 방법을 가르쳤다라고 이렇게 좀 기록이 돼 있다고 합니다. 그래서 이때가 아마 우리가 볼 수 있는 현재까지 제가 찾은 첫 번째 가먼트에 대한 언급인 것 같습니다. 그래서 옛날에 그 성전 가먼트들은 그 표백되지 않은 평범한 면직물로 만들어졌대요. 그래서 표백되지 않은 면은 우리가 일반적으로 입을 수 있는 그런 화려한 지금의 이런 부드러운 옷과는 좀 거리가 멀었다는 거죠. 그래서 좀 예전에는 초창기의 가먼트는 이 디자인이 한 70년 정도 계속되었다고 우리가 이해할 수 있는데 단추가 없었습니다. 지금도 단추는 없지만요. 그리고 원피스였습니다. 그러니까 이제 한 조각짜리였어요. 여러분 생각하면 그 성전에 대리 침례 받으러 가시면 왜 가먼트 빌리실 수 있잖아요. 입으시는 분들은. 그걸 이제 원피스로 돼 있어서 발부터 있고 이렇게 팔을 껴서 옷을 입은 다음에 이제 지퍼를 올리죠. 그래서 그런 것처럼 원피스로 되어 있었대요. 그리고 대신에 이제 단추가 없는 대신에 그거를 이제 찍찍이 같은 걸로 고정하는 끈이 사용됐대요. 리본이 사용됐고 또 예복 자체는 굉장히 불편할 정도로 헐렁했다고 합니다. 그러니까 생각해보면 겉에다가 생활한복 입고 위에다 겉옷을 또 입는 느낌? 양복 입는 느낌? 그런 느낌 정도 생각할 수 있을 것 같아요. 그러면 옷태도 좀 안 살고 조금 그렇겠죠? 그래서 그런 느낌이 있었고 그리고 천도 그렇게 이렇게 좋은 천은 아니었던 것 같아요. 그리고 가먼트가 예전에는 소매가 손목까지 왔습니다. 그래서 긴팔이었어요, 가먼트가. 여러분, 지금 세상에 태어난 게 감사하죠? 그래서 가먼트가 손목까지 오고요. 여기 손목에 이렇게 여기를 리본으로 묶었대요. 이게 여며야 되니까. 그리고 그 원피스니까 발도 발목까지 갔습니다. 가먼트가 발목까지 갔고 발목에서도 역시 리본으로 묶는 형태로 되어 있었대요. 그래서 초창기에 가먼트가 어떻게 생겼느냐라고 궁금하실 것 같아서 제가 예전에 1879년에 9월 28일 날 솔트레이크 트리뷴이라는 신문을 가져왔습니다. 음,
이렇게 생겼는데요. 이 솔트레이크 트립은 1879년, 죄송합니다. 1879년 9월 28일에 솔트레이크 트립이라는 선분선인데요. 보시면 이게 가먼트의 초창기 형태였어요. 보이세요? 여기는 이 로브랜다, 뭐라 하죠? 로브, 이게 저기 성전 의식복, 로브였습니다. 모양이 비슷하긴 한데 되게 집더미 같이 생겼죠? 그림으로 그려서 그런 것 같긴 한데, 여기 가먼트에 보시면 재밌는 것이 여기 옷깃이 있어요. 카라가 있었어요. 가먼트에 카라가 있습니다. 옷깃이 있었어요. 그리고 상지 표징들은 우리가 볼 수 있는데, 여기 보면 이제 손목이 길게 다 긴 팔로 되어 있죠. 이 이미지만 조금 더 볼 수 있도록 여기를 잘라서 제가 조금 더 좀 가져왔는데, 조금 더 보기 쉽게 그림을 그려놓은 것이 이거였어요. 네. 여러분, 이게 바로 초창기의 가먼테 형태였습니다. 그래서 여기 옷깃 보이시죠? 카라 보이시고, 또 가운데 리본으로 이렇게 보면 단추가 아니라 그 당시에 이제 리본으로 다 이제 묶었죠. 그리고 저 엉덩이 부분을 보시면 뚫려 있잖아요. 그 당시에 가먼트는 뚫려 있었던 것으로 보여집니다. 왜냐하면 화장실을 가야 되잖아요. 그래서 짐작컨대 화장실을 가야 되는데 화장실 가려면 저 옷을 다 벗고 들어갈 수 없잖아요. 화장실 갈 때마다. 그래서 아마 저런 형태였지 않을까라고 개인적인 추측입니다. 이거는. 어, 여러분 1800, 네, 70년대 교회 회원 안 하고 싶죠, 갑자기? 네, 그렇습니다. 그래서 가운트는 저 때가 저렇게 밑에가 뚫려 있고 긴 팔이었고, 발도 발목까지 가는 형태였고, 저렇게 손과 발에 리본 형태로 묶을 수 있도록 되어 있는 형태였다는 것입니다. 이게 언제 바뀌었냐? 1923년까지 그랬습니다. 1923년에 히버 제이 그랜트 회장님이 이제 교회 회장이셨는데요. 그 당시에 1923년 6월 14일에 공문을 보내신 내용에 성전 가먼트에 대한 변경 사항이 포함되어 있었어요. 그럼 뭘 바꾸냐라고 했을 때 성전 가먼트를 발목에서 무릎까지로 줄이는 거예요. 하의는 발목에서 무릎까지로 길을 줄이죠. 최근 이제 우리가 입는 가먼트 길이하고 비슷해졌죠. 그리고 손목에서 팔꿈치까지 여기까지 이제 여기까지는 아니지만 지금 이제 뭐죠? 나시티도 나왔지만 이제 여기까지로 줄인 거예요. 팔꿈치까지. 그래서 옛날에는 그 전까지 1923년까지는 설거지를 하려고 했잖아요. 그럼 가먼투도 같이 걷어야 됐어요. 왜냐면 긴팔이니까. 빨래 하려면 가먼투도 같이 걷어야 됐던 거죠. 예, 그런 생활을 하고 있었고, 1923년에 그 당시에 이제 20세기가 들어서면서 몇십 년간 그 유럽이나 미국 스타일의 복장의 의복 변화가 있었기 때문에 그 뒤에 계속해서 변화가 일어나기 시작합니다. 그래서 공문에 나온 것이, 어, 팔꿈치 길이로, 무릎과 팔꿈치 길이를 줄이고, 여기 옷길이 있었잖아요. 카라 있었잖아요. 카라 그때 없어졌습니다. 그리고 리본으로 아까 목 부분하고 이제 가슴 부분을 묶었잖아요. 그것의 그 카라가 이제 리본이 다 없어지고 단추가 사용되기 시작했습니다. 지퍼는 아직까지는 아니었고요. 지퍼는 아직 없었던 것으로 보여지고, 단추로 바뀌었습니다. 그리고, 네, 그, 그때 있었던 그 변화가 그때 이제 왜 그랬냐면 이제 그 당시에 미국에서도 유럽에서도 복장과 의복 스타일의 변화가 많이 있었기 때문에 여성들도 긴 소매를 항상 입던 옷 스타일에서 이제 긴 치마나 긴 옷, 소매 옷을 입던 스타일에서 변화를 했고 좀 더 자유로운 활동을 허용하는 형태로 바뀌어 온 거죠. 그래서 스커트가 무릎까지 가기도 하고 이런 형태가 많이 드러났기 때문에 히버데이 그랜트 회장님께서 이런 시대의 변화를 알게 되셨고 그 성전 성약을 교회원들이 여전히 지키면서 옷을 잘 입을 수 있도록 그 더 자유로운 활동과 더 건강한 생활 방식을 주도하는 현상 속에서 이런 의복의 변화가 가먼트의 변화가 있었습니다. 그래서 아까 말씀드렸듯이 그 세 가지 그리고 옷깃 제거 그리고 가랑이가 닫혀졌습니다.
강의가 닫혀졌습니다. 네, 드디어 이제 없어졌죠. 그리고 그 이게 1923년이었잖아요. 근데 아직 원피스죠. 이게 없어진 것은 1979년입니다. 원피스 스타일의 가먼트에서 상의와 하의로 된 가먼트가 도입된 건 1979년의 일이었어요. 1930년대로 다시 돌아가 보면 교회가 그 의류 제조 및 판매를 담당하는 그 비하이브 클로딩 밀스라는 회사를 세우게 됩니다. 비하이브 클로딩 밀스라는 회사를 세웠고 여기에서 교회 가먼트를 담당하기 시작했는데 사실 1970, 60년대까지는 가먼트를 여러 제조업체에서 만들어서 팔았대요. 그리고 의복들을 만들어서 팔았는데 예를 들면 이제 이게 광고들이 가먼트 광고는 아니에요. 근데 이제 몇 가지를 좀 소개해 드리려고 하거든요. 예를 들면 이런 것들이 좀 있었습니다. 이게 글씨가 좀 잘 안 보일 수도 있습니다, 여러분. 너무 이미지가 작은 이미지여가지고. 그 당시에 몇 개 이제 사업체들에서 그런 가먼트, 이제 이거 교회 의복이야, 너네 사입어라고 해서 이렇게 솔트레이크 니팅 스토어가 굉장히 유명한 업체 중에 하나였나 봐요. 그래서 이런 식으로 팔았는데, 이건 가먼트는 아니었어요. 보시면 어린애도 입고 있죠. 그래서 가먼트는 아니었고, 이제 여기 보면 이제 이거 사진에는 이렇게 돼 있지만 교회 회원들을 위한 의복들을 파는 형태가 있었고 또 하나 광고를 보여드리면 이런 것도 있었어요. 그래서 이것도 가먼트에 대한 광고는 아니지만 그 솔트레이크 니팅 스토어라는 곳에서 이렇게 팔았다. 그리고 여기에도 그 와중에 가먼트도 같이 팔았었다. 이런 광고들을 보실 수 있고요. 되게 재밌는 것이 이제 이거는 그 리치필드 리퍼라는 회사의 상점의 광고인데요. 보시면 스페셜 머니 세이빙 세일즈 해가지고 레이디스 스커치, 맨스 클로딩 하는데 밑에 보시면 여기 이거 보이시나요? 짧게 보이시는지 모르겠는데 여기 템플 브랜드 가먼트에서 95센트에서 5달러까지 이렇게 보이시는지 모르겠어요. 글씨가 좀 투명하게 하지만 보이시죠? 그래서 이렇게 보였어요. 그리고 어, 그 재밌었어요. 그래서 이렇게 다른 회사들에서도 가먼트를 실제로 팔았다는 거죠. 그리고 이 사람들이 이제 팔려면 어떻게 해야 돼요? 교회가 자신들이 만든 가먼트들을 이제 인증했다. 예를 들면 그런 KS 마크처럼 그런 거 있죠. 그래서 여기 보면 approved garment 이런 식으로 이렇게 해서 이렇게 이거 교회한테 우리 인증받은 거 판다. 우리가 만들어서 팔지만 이거 교회가 우리 인정해 준 거야 해서 퀄리티 개런티드 뭐 이런 식으로 그러니까 여러 업체들이 가먼트를 만들어서 팔았다. 그 당시에 그러니까 가먼트가 하나의 회사에서 나오는 것이 아니라 여러 회사에서 만들어서 팔았다. 조금 더 이제 최근 광고 1920년대의 그 상점 광고를 보시면 approved correct pattern 그래서 이제 승인받은 올바른 패턴이다. 이게 패턴으로 만든 옷이다. 그래서 후기 성도 가먼츠 이렇게 해가지고 보시면 여기 이때는 이제 뭐 여러 가지 아마 다른 옷들까지 포함인 것 같은데요. 여기 이제 이런 얘기들이 막 있어요. 이때 대부분 다 그 교회 회원들이 이 당시에 유타를 대부분 살고 있었을 거기 때문에 교회 회원들을 대상으로 이제 판매하던 옷들이겠죠. 재밌습니다. 그래서 이런 광고들이 있었고 그 여러 회사들에서 실제로 가먼트를 만들어서 팔았던 것으로 인식이 되고 있어요. 그래서 1960년대까지 후기 성도들은 백화점 같은 데서, 그 상점에서 이 옷들을 이렇게 쉽게 구매할 수 있었대요. 그리고 다른 여러 이렇게 업체들도 생산을 하고 있었는데, 1977년에는 교회만이 이 옷을 생산할 수 있는 유일한 단체가 됐습니다. 그 당시에 이제 1930년대 비하이브 클로딩 밀스라는 그 공장을 만들었다고 했잖아요. 그래서 그것을 운영하는데 그, 그것을 운영하는 이제 했는데 1977년부터는 교회에서만 비하이브 클로딩 밀스 교회에서 세운 이 업체에서만
가먼트를 만들 수 있다라고 이제 땅땅땅 했고, 그것에 대해서 이렇게 이제 제가 지금 이제 이거는 영문 기사인데 여러분 나중에 한번 크롬에서 한번 한글로 바꿔서 읽어보세요. 재밌어요. 그래서 그 내용이 뉴이라 1977년 3월호 뉴이라에 실렸습니다. 그래서 제목도 재밌어요. Where do I go to obtain or ask about special clothing worn in the temple? 내가 성전에서 입는 특별한 의복을 어디서 얻을 수 있을까요? 또 어디다 물어봐야 이걸 구할 수 있을까요? 라는 것들이 것이 뉴이라 기사로 생겼고, 그것에 있어서 이제 비하이브 클로딩 밀스가 유일한 제조업체다. 교회에서만 이제 그것을 제공한다라는 것이 이때부터 됐습니다. 그러니까 재밌죠. 성전 가먼트나 성전 의복들을 예전에는 다른 곳에서 살 수 있었다는 게, 물론 그 당시에 이제 유타는 다 거의 뭐 90% 이상 다 교회 회원이었지만, 그리고 말씀드린 대로 1979년부터는 원피스 스타일의 가먼트 대신에 상의와 하의로 된 가먼트가 드디어 도입됩니다. 그러니까 자 여러분, 그러니까 그 아까 이제 못 보신 분들을 위해서 한번 다시 공유 드리겠습니다. 이거 가먼트 입을 수 있겠어요, 여러분? 지금 이거 이런 거 입으라면 긴 팔, 긴 소매, 저 밑에까지 길고 가랑이 뚫려 있고 리본으로 다 묶어야 되고 카라 달린 가먼트 입을 수 있냐 이거죠. 네, 이 초창기 가먼트였는데 이게 이제 1924년 히버제이 그랜트 회장님이 처음에 이것에 대한 변경상을 발표했을 때 굉장히 큰 반대가 있었대요. 굉장히 큰 반대. 조셉 스미스가 계시를 통해서 우리에게 주었던 이 가먼트의 양식 스타일을 어떻게 바꿀 수가 있느냐? 교회가 왜 변하냐? 이러한 메시지가 굉장히 강했기 때문에 처음에 이러한 가먼트 모습을 이제 계속해서 신앙으로서 받아들이고 있었던 회원들은 굉장히 이것에 대해서 반감을 가졌다는 거죠. 그래서 이 초창기가의 가먼트 디자인이 70년 정도 이어졌기 때문에 이것을 바꾼다고 받아들이기 힘들었던 거죠. 물론 가랑이가 뚫려 있어서 엉덩이가 다 보였지만 어쨌든 그렇게 하지 않으면 이제 화장실 가기 어려웠을 테니까. 어, 하지만 지금은 상상도 할 수 없는 디자인이죠. 그래서 이런 디자인들은 1923년 그리고 1979년에 걸쳐서 계속 변화했고, 그때 이제 길이도 줄어들고 리본도 없어지고 단추로 바뀌고, 또 이제 그 1979년에는 원피스 스타일 가먼트 대신에 상의와 하의로 된 투피스 가먼트가 도입되었다는 것입니다. 그리고 그 이후에 일반에게 가먼트에 대한 이미지는 공개되지가 않았어요. 그러니까 교회 회원이 아닌 그 엔다먼트를 받지 않은 사람들에게 그 가먼트에 대한 이미지를 공유하지는 않았었거든요. 근데 아까 본 영상에서 여러분 가먼트가 다 보였죠? 영상에. 제대로 다 보였죠? 성전 의복이라든지. 그러한 결정이 2014년에 결정됩니다. 그래서 여러분이 보신 영상들은 그 결정이 내려진 이후에 일반 사람들이 갑자기 이거 마법의 속옷이다, 뭐, 무슨, 이, 뭐, 몰몬들은 뭐, 이제 이런 이상한 걸 입고 다닌다, 이런 거를 막 비밀처럼, 루머처럼 이렇게 퍼치고 다니던 사람들에게, 이제 정식으로 가먼트를 소개하고 이것이 우리에게 어떤 의미인지를 소개하는 형태가 되었다. 그리고 2017년이 되면 여성용 가먼트에 신축성 있는 면 가먼트가 사용되기 시작했습니다. 그래서 스판덱스가 이때 처음 들어가요. 2017년에. 형제는 2018년에 처음 발표되었고 2019년부터 판매를 했는데 스판덱스가 그래서 2017년에서 19년 사이에 남성용, 여성용에 모두 들어가게 됩니다. 여러분 제가 선교사를 2005년에서 2007년까지 했거든요. 근데 제가 그때도 가먼트를 입고 있었을 거 아니에요. 그 가먼트 입었을 때 그때 이제 형제들은 이게 스판덱스라든지 어떤 재질의 다양화, 어떤 이런 것이 없었기 때문에 특히 하의 가먼트가 조금 쉽지 않았어요. 그래서 면으로만 되어 있었기 때문에 이렇게 자리에 앉고 나면 가먼트가 어떻게 되겠어요? 이렇게 위로 쑥 올라오겠죠. 딸려서. 면이니까. 쑥 딸려서 올라오겠죠. 그럼 일어서면 어떻게 되겠어요? 그냥 그 붙은 채로 가만히 있어요. 그러면 그 이제 그 종아리를 허벅지를 막 만지면서 허벅지를 이렇게 가만트를 막 이렇게 내려야 돼요. 바지 속으로. 네, 그런 경험들을 이제 그 당시 장로들은 특히 여름에는 앉았다 일어나면 다 가만트 이렇게 내리고 있는 거예요. 허벅지 그 바지 위로 이렇게 막 가만트 이렇게 잡아가지고 내리는 그런 경험을 했던 기억이 납니다. 지금은 이제 사실
형제들도 그렇게 안 하죠. 가먼트가 이제 자연스럽게 그냥 몸에서 흐르게 돼 있으니까. 그래서 재질도 많이 늘어나고 그래서 요즘에 우리가 누리고 있는 스판덱스 가먼트가 도입된 것도 2010년대 후반 되어서야 들어왔다. 그리고 2018년에 또 2018년, 19년에 또 바뀐 것이 었는데 그전에는 다 가먼트에 택이 달려 있었어요. 옷 사면 왜 그 빨래 택 달려 있잖아요. 그게 원래 가먼트에도 다 달려 있었어요. 근데 요즘 여러분 사는 거에 택 달려 있나요? 가먼트에? 안 달려 있거든요. 요즘엔 등판에다 이게 프린팅, 안쪽에다 프린팅을 하죠. 그래서 그 프린팅하는 형태로 나오기 시작한 것도 이때고요. 그리고 크루넥이 이제 가먼트가 이제는 거의 티셔츠하고 라운드넥 티셔츠하고 깊이가 거의 비슷해서 항상 형제들 같은 경우는 이제 여기가 이렇게 옷 사이로 티셔츠를 입으면 옷 사이로 가먼트가 이렇게 하얀색이 보여요. 그럼 이렇게 가먼트를 밀어 넣어요. 이 밀어 넣으면 이 가먼트가 밀리면서 이제 반팔을 입으면 반팔 아래쪽으로 그 가먼트가 또 삐져나와요. 그럼 다시 위로 올려요. 이렇게 당겨요. 그럼 다시 여기가 또 삐져나와요. 그러니까 그런 일들을 좀 여러 번 겪었는데 이때 크루넥이 좀 더 깊어집니다. 목이 조금 더 깊어지고 요즘에 이제 자매 것도 굉장히 더 깊어졌죠. 그래서 형제 것도 자매 것도 깊어지기 시작하고 소매가 지금처럼 더 많이 짧아지기 시작했죠. 자매님들의 경우에는 지금 이제 올해부터 민소매 가먼트가 나오기 시작했지만 그 전에도 왜 많이 짧아졌잖아요. 그것들이 다 이때쯤 일어난 거라고 보시면 됩니다. 그 2019년에 수유용, 인부용 가먼트가 나오기 시작합니다. 그래서 그리고 수유용이나 인부용의 경우에는 그 저는 이게 왜 그런지 이게 잘 여성이 아니라 잘 이해 못하는데 길이가 좀 길어야 된대요. 그래서 종아리까지 내려오는 아마 하체를 좀 따뜻하게 보호하려고 하는 의미도 있는 것 같긴 한데 그래서 다리 길이가 종아리까지 내려오는 길이가 이때 생겼다고 합니다. 다시 그러니까 길어지는 것도 있는 거죠. 그래서 여러분 가먼트 스토어에 그 온라인 스토어에 들어가 보시면 이런 인부용 또 저기 수유용 가먼트도 있습니다. 그래서 그 수유용 가먼트는 그 이제 가슴 부분이 이렇게 절개가 있어요. 그래서 열려요. 그래서 그 가먼트를 내리지 않고 그 이렇게 뚜껑 열듯이 덮인 뚜껑 열듯이 가먼트 내려서 제 자녀들에게 수유할 수 있는 형태로 가먼트가 이제 이때에도 있었습니다. 제 아들이 2019년에 태어났거든요. 그래서 저희는 그것의 축복을 좀 누린 편입니다. 그리고 2024년에 덥고 습한 지역에 사는 회원들을 위해서 여성과 남성을 위한 민소매 옵션과 여성을 위한 슬립 옵션이 소개됐습니다. 그리고 2025년부터 판매했는데 일부 지역은 2025년 12월부터 판매된다는 얘기가 있더라고요. 그래서 그러한 것들도 있습니다. 그래서 그 만약에 이것에 대한 기사도 찾아보고 싶으시면 저는 이제 다른 거는 못 찾고 BYU 대학교에서 이 가문대 변화에 대해서 소개한 걸 좀 가져왔는데 기사도 한번 읽어보시면 좋을 것 같아요. 이런 가문대의 역사에 대해서 몇 가지 제가 자료를 찾은 링크들도 나눠드릴 텐데요. 두 개는 교회 자료가 아니에요. 하나는 좀 이제 프랑스 대학교에서 리서치한 자료고 또 하나는 어떤 기사인데 이거는 조금 검증하느라고 시간을 오래 들여야 됐습니다. 이게 교회 자료하고 맞나 안 맞나를 좀 살펴보느라고 좀 오랜 시간을 거치긴 했지만 그래도 한번 읽어보실 수는 있겠다. 참고하실 수는 있는 정도의 자료다. 저이고 그 위에 두 개 다른 자료들은 성전 사업에서 조정이나 강원 변경 사항이 실제로 어느 몇 년도에 어떻게 이루어졌는지를 보실 수 있는 형태 정도로 보실 수 있습니다. 그래서 지금 이야기한 내용들의 대부분은 그 교회 공식 자료를 통해서도 보실 수 있습니다. 이미지들은 아닌데요. 그래서 지금 가먼트가 우리가 입는 방식이 굉장히 좋게 많이 바뀌었어요. 2010년대 후반에 와서는 이제 이제 그 아시아인의 체격이라든지 혹은 재질이 어떤 것들을 원하는지에 대한 그 본부에서 가먼트를 담당하시는 분들이 직접 오셔서 그 한국 사람들을 상대로 여러 번의 그런 뭐라고 하죠? 청취하는 시간도 가졌고 의견 청취 시간도 가졌고요. 그래서 그런 그룹들을 모아서 뭐 여성들, 남성들, 이렇게 노인들, 아저씨 뭐 이렇게 다 연령대별로 혹은 이렇게 성별별로 이렇게 인터뷰도 하고 돌아갔던 것으로 기억이 납니다. 그 이후에 재질이 많이 사이즈도 그렇고 많이 바뀌었죠.
지금은 가먼트가 굉장히 많이 자유로워졌죠. 민소매도 저 10개, 5개 정도 사서 입어보고 있는데 참 쉽지는 않지만 아직 적응이 덜 됐어요. 입었는데 좀 벗은 것 같은 느낌이 들더라고요. 이게 적응의 문제인 것 같은데 신기해요. 입었는데 벗고 있는 듯한 느낌이 들어서 처음에 제 가먼트 상의 입은 거 보고 제 아내랑 아들은 저를 비웃었어요. 막 되게 이상하다고. 근데 하여튼 그렇습니다. 그래서 우리가 사실 가먼트에 대해서 생각할 때 이 가먼트에 대해서 여러분이 알고 있는 게 어느 정도인지 모르겠어요. 그래서 여러분은 가먼트가 중요하다, 중요하다 얘기를 많이 들으시잖아요. 근데 가먼트를 왜 중요하다고 생각하세요? 혹시 여러분이 어떻게 이해하고 계신지 좀 몇 분 들어볼 수 있을까요? 가먼트 여러분 계속 중요하다고 듣잖아요. 근데 왜 중요하죠? 이건 뭐 교리를 여쭤보는 게 아니라 그냥 여러분이 알고 있는 개인적인 생각을 여쭤보는 겁니다. 그냥 어렸을 때부터 들었던 거는 가먼트를 입으면은 그거에 따른 축복이 오고 뭔가 더 전을 보호해 주시고 주님께서 그런 거를 일단 제 지금 머릿속에 스치는 거 그런 것 같아요. 감사합니다. 그냥 어릴 때부터 굉장히 이거 중요하다라는 걸 많이 들어오셨다는 거. 혹시 또 다른 생각도 있으셔요? 추가하고 싶은 생각? 가먼트가 여러분이 이게 중요하다고 계속 듣잖아요. 근데 여러분은 왜 중요하다고 이해하고 계세요? 지식으로는 적어도 알고 있지 않습니까? 교회에서 자꾸 그렇게 얘기하니까. 여러분은 그것에 대해서 왜 그렇다고 이해하고 계세요? 생각보다 쉽지 않지 않나요? 근데 혹시 생각이 있으시면 네, 저 듣고 싶습니다. 생각이라기보다는 제가 이게 맞다면은 저희 가만트의 표징들이 있잖아요. 네. 그 표징들이 상징하는 게 그 성전성령인가? 그것 그것들을 기억할 수 있게끔 저희 몸 안에 저희 그것들을 옷을 착용함으로써 저희가 계속 기억한다는 것을 기억하게끔 하기 위해서 가먼트를 입는다고 그렇게 들었던 것 같아요. 감사합니다. 가문테에는 우리가 성약을 기억할 수 있는 표시들이 있죠. 옛날에는 그것들이 이제 수로 놓아진 형태가 많았는데 요즘에는 레이저 프린팅 형태가 더 많아졌어요. 그래서 이제 수를 놓은 형태는 조금 얇은 옷을 입거나 달라붙는 옷을 입게 될 때 이제 겉표면으로 그것들이 이제 비치거나 좀 보이는 경우들이 좀 있어서 좀 여성들의 경우에는 특히 그것을 좀 꺼려하는 경우들이 좀 있었죠. 근데 지금은 이제 그것도 많이 개선됐습니다만 아담과 이브, 아까 이제 우리가 이야기할 때 아담과 이브가 처음 가먼트를 입었다고 우리가 알고 이해했잖아요. 그들이 입었던 가죽옷, 그것이라고. 근데 그때 상황으로 돌아가 봐서 그들에게 그 가죽옷이 얼마나 큰 의미였는지를 잠시 상기시켜 드리고 싶어요. 아담과 이브가 에덴 동산을 떠나기 전에 그들이 뭐 준비도 했겠고요. 떠나기 전에. 그리고 주님으로부터 가르침도 받았을 테고요. 또한 그 어떤 너희들이 계속 나로부터 그 도움을 받게 될 것이라는 확신을 받았음에도 불구하고 에덴 동산을 떠나서 자신들이 한 번도 내디뎌 본 적 없는 세상. 그것도 이제는 일해야 먹을 수 있고요. 누군가는 질병이나 고통에 시달려야 하고요. 땀을 흘려야 되고요. 자녀를 낳아야 하고요. 또 좋은 사람만 있는 것이 아니라 이제는 내려가면 이제 자신들이 놓여지게 될 그 험악한 상황들에
그 별의 왕국이라는 상태의 세상에 들어갔을 때 엄청난 충격을 받았을 거예요. 이전에는 하나님도 얼굴을 마주하면서 볼 수 있었는데 이제는 그럴 가능성도 거의 없어졌다는 것을 이제 알게 되는 거죠. 생각해 보시면 여러분들이 만약에 되게 재밌었던 여행이나 혹은 정말 여러분을 행복하게 했던 그런 기억들을 한번 생각해 보시면 그것이 이렇게 막 유럽 여행을 갔다 오거나 아니면 미국 여행을 갔다 오거나 일본 여행을 갔다 오더라도 아니면 가깝게 제주도 여행이라도 뭐 아니면 경주 여행이라도 여러분들이 진짜 행복한 경험이라고 여행을 다녀왔더라도 한 2주일에서 한 달 지나면 와 되게 꿈 같은 기억이 잘 안 나는 그런 상황이 되잖아요. 그리고 그걸 이제 사진이나 영상으로만 추억할 뿐인 거죠. 근데 아담과 이브에게서 그 정말 그 자신이 살던 에덴 동산을 떠나서 하나님의 면전으로부터 떨어져서 별의 왕국의 상태에 왔을 때, 와, 근심 없는 삶에서 반대, 땀 흘림, 가시밭길, 슬픔, 죽음, 이 모든 것들이 바뀌었다는 것을 알게 될 때, 그리고 그 삶을, 아담과 이브가 한 900년 넘게 살았으니까 그 삶을 살아간다고 생각할 때, 그게 하나님과 했었던 기억들이 날까요? 그게 계속 오래 지속될까요? 그 성약들이? 지금 교회도 매주 가는 것도 우리 쉽지 않은데 아담과 이브에 그게 쉬웠을까요? 교회도 없었잖아요, 그때는. 그러니까 이런 게 쉽지 않았을 거라는 거죠. 그래서 그들에게 가죽 옷은 굉장히 중요한 거였어요. 왜? 하나님이 우리를 위해서 뭔가 주셨고, 약속을 하셨고, 그분과 성약을 맺었고, 그분이 여전히 우리를 인도하실 거라는 증거가 그 가죽 옷이었기 때문이었어요. 그러니까 이렇게 춥고 황량한 세상에서 하나님과 떨어져 외롭게 지내는 아담과 이브가 성약이라고 불리는 그런 신성한 약속을 하나님과 맺었다는 사실을 기억할 수 있게 하는 이 가죽 옷이 얼마나 큰 위안이었겠냐는 거죠. 그래서 지금이야 우리가 성전에 가서 아유 그래요 나 저기 주님과 성전에서 엔다원트 통해서 성약 5가지 맺었고요. 와 기억은 잘 안 나는데 하여튼 좋은 거래요. 뭐 성전 자주 가다 보면 기억하게 되겠죠. 아 그거 하면 가먼트 입어야 된다는데 그래서 가먼트도 저기 뭐죠? 그 옆에 있는 저기 가먼트 북센터 가서 샀답니다. 이제 입어봐야죠. 뭐 아유 불편할 것 같은데 어쩌겠어요. 이런 느낌이 아닌 거예요. 아담과 이브에게는 이게 없으면 내가 하나님과의 연결 매개체가 완전히 없어지는 것 같은 그런 느낌이 들었을 거라는 거죠. 그 약속이 뭐였느냐? 내가 하나님 아버지께 평생 순종하겠다. 그리고 하나님께서는 그들의 고통과 슬픔을 덜어주시고 그리스도를 통해서 그들의 잘못을 속죄하시고 그들을 하나님의 면전으로 다시 안전하게 돌아올 그 예수 그리스도가 정말 우리의 구주가 되겠다는 그 사실을 분명하게 아는 거였다는 거죠. 네, 그것을 인지하려면 이 필멸의 존재들이 자신들이 한 약속을 기억하려면 매일 밤낮으로 위태한 상황을 계속 인지하려면 어떻게 해야 되느냐. 그래서 그 가죽옷, 가먼트가 그들에게 굉장히 중요한 그것을 성약을 기억하는 매개체가 되었다는 거죠. 내가 실제로 에덴 동산에서 아버지에게 받았던 그 옷. 그래서 가먼트는 굉장히 그들에게 중요한 것이었어요. 우리가 생각하는 가먼트의 느낌하고 완전히 다르죠. 그리고 정윤 시장님께서 말씀하셨던 것처럼 정말 네, 이것은 우리의 성약을 기억하도록 하는 것이었어요. 그리고 이 그것은 우리에게 단순하게 가죽 옷을 지어서 아담과 이브에게 입은 것은 단순하게 옷을 입히신 것이 아니라 공의의 옷이라고도, 겉옷이라고도 경전에서는 표현이 되어 있거든요. 네. 그, 그것을 경전에서는 여러 군데서 그 이제 주님의 은혜를 입고 주님으로부터 주님의 원리와 그분의 사랑으로 무장된다는 개념을 겉옷을 입는다. 공의의 겉옷을 입는다. 혹은 구원의 옷을 입는다라는 것으로 표현을 하고 있는데 제가 한 가지만 보겠습니다. 니파이후서 9장 14절이거든요. 잠깐 보시면 여기 보시면 그런즉 우리는 우리의 모든 허물과 우리의 모든 부정함과 우리의 벌거벗음에 대한 완전한 지식을 갖게 될 것이요 의인들은 순결함으로 참으로 의의 겉옷으로 옷 입게 되고 그들과 그들의 기쁨과 그들의 의로움에 대한 완전한 지식을 갖게 되리라. 이렇게 경전에 표현되어 있는 거죠. 그래서 가먼트를 입는다는 것은 우리에게 단순히 웬다먼트 의식 받았으니까 이제부터는 속옷은 가먼트를 입어야 돼의 개념이 아니라 주님과 나와 정말 성스러운 약속을 맺었고
그 약속이 정말 내가 잊혀지지 않고 내가 살아남으려면 그 약속을 계속 기억해야 되는데 내가 이 옷을 입고 있다는 것을 인식하고 이 옷을 볼 때마다 내가 주님과의 약속을 기억하는데 정말 중요한 것. 그리고 우리를 보호해주고 주님께서 우리에게 주신 선물과 같은 은사라는 것을 이해하게 되는 거죠. 여러분이 경전상에서 실제로 이런 공의의 의복, 공의의 겉옷 혹은 구원의 옷 이런 표현들이 어떻게 쓰였는지를 좀 더 살펴보고 싶으시다면 제가 지금 경전 선구들을 좀 더 드렸는데요. 이러한 것들을 한번 더 찾아보시면 좋을 것 같아요. 이런 여기에 있는 이 지금 드린 경전 표절 구절들 외에도 더 많은 부분에서 그러한 표현들이 있는데 일단 여기만 살펴보셔도 어떻게 여러분들이 가문에 대해서 이해해야 되는지에 대한 그리고 그것을 어떻게 그 당시에 고대 경전에 있는 사람들이 받아들였는지에 대한 의미를 더 잘 이해할 수 있습니다. 그리고 이거는 단순히 머릿속으로만 하는 어떤 아 그래 내가 주님과 성향을 맺었지 이거에 그치지 않아요. 그래서 우리가 하나님의 면전에서 분리되었고 우리가 범법을 저지를 때마다 우리가 주님으로부터 멀어지잖아요. 그때 하나님께서 우리에게 그분의 아들인 예수 그리스도를 주셨단 말이죠. 아담과 이브도 우리도 어, 아담과 이브가 그렇게 했던 것처럼 하나님과 성약을 맺죠. 그리고 성전 엔다먼트의 일부로 우리가 구주를 상징하며 우리가 맺은 성약을 상기시키는 성스러운 물리적 상징물을 받았는데 그게 이제 우리는 가먼트라고 부르는 거예요. 여러분 성전 추천서 접견하실 때 그 가먼트에 대해서 항상 문구 읽어주는 거 기억나세요? 그거 제가 그 한번 그 가먼트를 올바로 착용하고 계십니까? 할 때마다 읽어주는 문구를 다시 한번 나눠드리는데요. 뭐라고 되어 있냐면 첫 문장에 보셔요. 제가 방금 나눠드렸거든요. 성신권의 가먼트는 성전에는 휘장을 상기시켜 줍니다. 그리고 성전 휘장은 예수 그리스도를 상징합니다. 가먼트를 입을 때 여러분은 예수 그리스도에 대한 성스러운 상징을 입는 것입니다. 그래서 성전 가먼트는 우리에게 주님과 맺었던 성약에 대해서도 상기시켜 주지만 그리스도께서 우리에게 어떻게 구주가 되셨고 그 구주께서 우리를 위해서 무엇을 하셨는지 생각하게 하는 그분 자체를 상징하는 것이 가먼트이기도 하다는 것을 우리가 이해할 필요가 있어요. 그렇기 때문에 우리는 이것을 위해서 가먼트를 밤낮으로 입도록 권유받는 거예요. 근데 질문이 하나 있죠. 어, 다른 걸로 기억하면 안 되나요? 옛날에 아담과 이브는 가죽옷을 직접 받았으니까 저도 하나님한테 옷 받으면 그거 계속 입고 다닐 것 같은데 우리는 그런 거 아니고 공장에서 찍어낸 거잖아요. 근데 굳이 그럴 필요가 있을까요? 요즘 트렌드에 맞게 예를 들면 그 제 핸드폰 아이폰 17을 새로 샀어요. 그래가지고 제가 샀다는 게 아닙니다, 여러분. 제가 뭐 예를 들어서 저 아이폰 17 새로 샀는데요. 그래서 케이스를 케이스티파이에서 새로 하나 비싸게 사려고 해요. 디자인 제가 커스텀 할 수 있으니까 거기다가 제가 맺은 성약을 기억할 수 있게 멋있게 거기다 만들어가지고 가지고 다니면 그 핸드폰 제가 맨날 가지고 저 화장실 목욕할 때도 들고 들어가거든요. 이거 보면 똑같지 않나요? 이렇게 얘기하면 어떨까요, 여러분? 동의하십니까? 어떻게 생각하세요? 아, 제 이상한 소리 많이 하죠. 어떻게 생각하세요? 가먼트 안 입고 그 케이스티파이 7만 그거 가먼트는 5천 원짜리죠. 이거 7만 원짜리예요. 커스텀 해가지고 여기다가 제가 맺은 성전 성약을 상기시키는 디자인을 막 해가지고 거기다 그렇게 가지고 다니면 안 되나요? 음, 갑자기 유혹에 드시나요? 케이스티파이 지금 홈페이지 찾아보고 계신가요? 뭐라고 말씀하시겠어요, 여러분? 그 되게 혹하긴 한데, 네, 어, 근데 생각해 봤을 때, 그, 가먼트는 정말로 알몸인 상태에서 그 위에, 음, 어, 바로 착용을 하는 거잖아요. 그러니까, 뭐랄까, 가장 우리의 피부와 밀접하게 이렇게 입는 거잖아요. 네, 근데 저희가 보통
많은 부분에서 죄를 만약에 범한다고 했을 적에 육체적인 유혹으로 인해서 죄를 범할 때가 좀 많은 것 같아요. 그래서 그 가먼트를 이렇게 입고 있는 거 그 자체가 내가 이 유혹을 벗어날 수 있도록 좀 도와주는 것 같아요. 음, 재밌네요. 그렇게라고 생각을 하는데 정말 혹하네요. 그렇게 될 수 있으면 혼내면. 네. 아니, 뭐, 우리가 저 하나님한테 직접 가죽옷을 받은 것도 아니고, 이 나단과 이브처럼 기억하기만 하면 된다면, 케이스티파이 나쁘지 않다 이거죠. 핸드폰 자기 직전까지 이렇게 보다가 이렇게 잘 때도 있잖아요. 음, 혹시 또 다른 의견 있으세요? 아, 참, 오늘 제가 사탄 역할 잘하는 것 같습니다. 근데 그 KST5가 음. 뭐예요? 아, 그 브랜드예요. 그 요즘 유명한 연예인들 많이 끼는 핸드폰 케이스 브랜드 이름이에요. 케이스티파이라고 해서. 네. 저는 솔직히 처음 딱 든 생각이 만약에 선지자께서 네. KST5로 해라! 라고 하면은 당연히 할 것 같은데 제가 그러지 않는 이유는 우리의 신권 지도자께서 받으신 영감이 가문줄이 입는 것이기 때문이라는 생각이 일단 먼저 들었고요. 그리고 김현정 자매님께서 말씀하신 것처럼 저희가 항상 옷을 입는 것은 언제나 있잖아요. 떨어지지도 않고. 그런 의미에서 언제나 저희가 상기하고 또 기억하고 또 보호받기 위해서는 입는 것이 가장 좋은 방법이 아니었을까 생각합니다. 감사합니다. 저는 사실 되게 혹했어요. 그런 생각을 안 해본 적이 있거든요. 참 반골 기질이 있어가지고 그런 생각들을 많이 해봤단 말이죠. 근데 제가 2022년에 10월 연차대회에서 베드나 장로님이 이제 시온이여 내 힘을 입을지어다라는 연차대회 말씀을 주셨는데 이거를 읽고 제가 생각을 완전히 달리하게 된 계기가 됐어요. 어떤 의미에서는. 그러니까 저도 막 갈팡질팡한 거죠, 마음속에. 그냥 입으라니까 입고 있긴 한데 그렇게 저한테 막 이렇게 뭐 물론 이제 자연스럽게 입고 있긴 하지만 반항할 생각도 없고 그렇지만 이 이야기를 봤을 때, 이 비유를 봤을 때 제가 가운트를 입어야 되는 굉장한 어떤 중요성에 대해서 인식하게 된 거죠. 예를 들면 이거예요. 제가 잠깐 링크는 드렸지만 화면으로 잠깐 그 내용을 공유드리면서 다 읽지는 않고 잠깐 중간중간 좀 요약하면서 읽어드리면 대단히 이걸 혼인잔치를 비유하셨고 그 가먼트를 얘기하진 않으셨지만 저는 이것이 가먼트에도 연결된다고 개인적으로 느껴서 여러분께 나눠드리고 싶었어요. 근데 이 혼인잔치 비유는 여러분이 아시듯이 그 임금이 혼인잔치를 베푼 거죠. 자기 아들을 위해서. 그런데 청한 사람들을 초대했는데 오기를 싫어하는 거예요. 그래서 어떻게 했죠? 다 갖춘 다음에 오라고 했더니 어떤 사람은 자기 밭으로 가고 한 사람은 자기 사업하러 가고 이게 그랬단 말이죠. 근데 고대 유대인의 삶에서 가장 기쁨을 주는 행사 중에 하나가 혼인잔치였고, 이 혼인잔치가 일주일에서 2주일까지 진행된 거예요. 그래서 많은 계획도 필요하고, 돈도 많이 들어가고, 손님들도 딱 특정 인원들만 딱 초대되는 거였어요. 그리고 잔치 첫날에, 이게 잔치가 2주나 일주일에서 2주 가니까 첫날에 다시 한 번 더 이제 상기시켜주는 이제 편지를 또 보내는 거죠. 근데 이제 이 사람들이 안 왔다는 거예요. 초대받지 않은 받은 사람들이 거의 많이 안 갔다는 거죠. 그래서 이 비유에서 어떻게 했죠? 이 잔치 초대를 거절하는 거죠. 임금이 한 건데 임금의 권위에 대한 고의적인 반항이고 통치자와 그의 아들에 대한 개인적인 모독을 나타내는 것이었대. 고대 이스라엘에서. 그래서 한 사람은 밭으로 가고 한 사람은 이제 사업상의 이익을 따라갔다는 것은 우선순위를 완전히 잘못 인식하고 임금의 뜻을 완전히 무시했다는 걸 나타난대요. 그래서 임금이 어떻게 했냐? 우리가 알다시피 청한 사람들은 합당하지 아니하니 네 거리에 나가서 만나는 대로 청하라. 그래서 그 종들이 나가서 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 다 데려와서 손님들이 가득해졌다는 거죠. 근데 그 당시에 관습 중에 하나는 경전에 나오지 않지만 뭐 손님들한테 혼인잔치에 참석하면 손님들에게 예복을 제공하는 관습이 있었대. 그 예복은 장식이 없는 소박한 가운이었는데 모든 사람들이 입어야 된대요. 그럼 계급 신분이 가려져서 잔치에 참석한 모든 사람들이 동등하게 어우러질 수 있었다는 거죠. 그래서 이 사람들은 혼인잔치에 그냥 그 거리에서 초대받았으니까 적정한 복장이 없잖아요.
그 준비할 수도 없고 시간도 없고 그래서 임금님은 자신의 옷장에 있는 그 모든 의복들을 마련해서 손님들에게 다 주었다는 거죠. 그래서 모든 사람이 임금의 옷을 입을 수 있는 기회가 된 거죠. 그런데 임금이 예를 들어서 살펴보다가 눈에 띄는 사람이 한 명 발견한 거예요. 이 사람은 혼인 예복 차림이 아니었어요. 그리고 임금은 이 사람을 불러서 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐라고 하니까 아무 말도 못한 거죠. 근데 다른 의미로 임금은 이렇게 물은 거예요. 내가 너한테 이 왕으로서의 예복을 줬는데 너는 왜 그걸 입지 않고 있니? 라고 물은 거라는 거죠. 행사에 걸맞은 옷차림도 아니었고요. 그리고 그가 아무도 말도 못했다는 문구는 그에게 변명할 구실이 없었다는 것을 나타낸대요. 탈메지 장로님이 이것에 대해서 뭐라고 언급하셨냐면 제가 따옴표 부분을 읽어보겠습니다. 의복을 입지 않은 이 손님은 그것을 무시했거나 의도적으로 무례하게 굴었거나 그보다는 더 심하게는 모욕을 표한 것이었음이 문맥에서 분명히 드러난다. 처음에는 왕도 친절하게 배려하며 어떻게 혼인잔치 예복을 입지 않고 들어왔냐고만 물었다. 손님은 자신이 남다른 복장을 하게 되었던 이유를 설명할 수 있었거나 타당한 구실이 있었다면 그것을 이야기했을 것이다. 그러나 기록된 바와 같이 그는 아무 말도 못했다. 임금의 초청은 그의 종들이 발견한 자들에게 아무 대가 없이 전해졌다. 모든 사람들에게. 그러나 그들은 모두 문을 통하여 왕정으로 들어와야 했으며 왕을 만날 수 있는 연회장에 들어가기 위해서는 합당한 의복을 입었어야 했다. 그러나 의복을 제대로 갖추지 않은 사람은 다른 방법으로 들어왔던 것이다. 정문을 지키는 신하를 거치지 않았다는 것은 그가 초대받은 손님이 아니라 침입자였다는 뜻이다. 무섭죠? 그 기독교 작가인 존 오리드는 이 사람이 홀리 예복을 입으려 하지 않은 것은 임금과 임금 아들 둘 다에 대한 노골적인 불경의 전형적인 예였다는 거죠. 그리고 임금은 손발을 묶어 바깥 어두운 데 내던지라. 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되겠다. 이렇게 아예 선언해 버린 거죠. 임금에게 이 사람을 판단하는 주된 근거는 예복을 입었느냐 입지 않았느냐의 차이가 아니었어요. 중요한 것은 이 사람이 예복을 입지 않기로 결심했다는 점이었어요. 그는 혼인잔치에 참석하는 명예는 바라면서 임금이 정한 관례는 따르고 싶어 하지 않았다는 것, 그리고 자신이 원하는 대로 하고 싶었다 했다는 것, 그리고 그런 임금에 대한 지침에 대한 내적 반항을 보인 거죠. 갑자기 가문틀 입는 것이 굉장히 무섭게 느껴지지 않나요? 어떤 의미에서? 어, 저는 BYU 하와이를 다녔는데 옛날에는 이제 복장을 이제 표준에 맞추지 않으면 좀 퇴학까지 당할 수 있는 굉장히 중대한 문제였거든요. 요즘에는 그렇지는 않습니다. 그냥 권유로서 좋은 복장을 하도록 권유만 한다고 들었는데 예전에 이제 학교 친구들은 다 교회 회원이고 대부분 교회 회원이었고 이제 BYU 하와이 다닐 때 이제 놀러 다니잖아요. 그 친구들도. 근데 이제 그런 교회 표준 복장을 싫어하는 사람들은 이제 시내로 나갈 때가 되면 토요일 날 이제 차를 타고 나가요. 나갈 때는 이런 좋은 얌전한 복장 입고 나가다가 차에서 나가면서 하나씩 벗는 거예요, 이렇게. 그래서 시내에서 놀고 다시 들어올 때 차에서 다시 하나씩 입어요, 이제. 그렇게 들어왔던 거죠. 저는 우리가 그러한 행동들을 할 수 있는 것들은 그러니까 가먼트에 대해서도 마찬가지고 우리가 어, 물론 이 사람처럼 노골적인 불경을 저지르려고 했던 것은 아니라고 생각해요. 그런 것들이 모두 다. 그렇지만 적어도 우리가 하나님께서 우리에게 주신 가먼트나 그 가먼트의 표준에 맞는 옷을 입는 것이 우리에게 얼마나 중요한지를 왜 중요한지를 이러한 혼인잔치 예를 통해서 이해했다면 그것을 더 의미 있게 받아들이지 않았을까? 더 무겁게 받아들이지 않았을까? 아담과 이브에게 가죽옷이 그들에게 왜 중요했는지를 기억한다면 그들에게도 이것이 어떤 의미가 되어야 되는지를 좀 더 잘 알 수 있지 않았을까 하는 생각을 해보게 되는 것 같습니다. 이 일화가 여러분의 가먼트를 입는 것의 중요성에 대해서 조금 더 이해를 주는 것 같나요? 괜찮나요? 그래서 한번 다 읽어보세요. 재밌어요. 시간이 다 되고 있는데 간략하게 그 이제 지침서만 몇 군데 보고 마치겠습니다. 가먼트는 성스러운 것을 상기시켜주는 방식으로도 활용이 되고 있어요. 그래서
우리가 교회 안에서는 여러 가지 방식을 통해서 성스러운 것을 상기시켜 주는데요. 예를 들면 안식일, 그리고 이스라엘 민족에게는 유월절, 그리고 우리가 매주 취하는 성찬, 이러한 것들이 다 그러한 하나님의 것들을 상기하는, 성스러운 것들을 상기하는 것이죠. 가먼트와 관련된 지침서 내용들을 좀 몇 가지 가져왔는데요. 가먼트는 여러분, 그 아까 드린 메시지에 있는 것처럼 밤낮으로 입으셔야 합니다. 네. 그리고 그것이 여러분에게 성스러운 특권이라는 것을 인식해야 됩니다. 이거는 제가 좀 이제 그 몇 가지 가먼트에 관련된 내용들을 좀 가져왔는데요. 지침서에 있는 내용들을 어, 긁어서 보여드릴 테니까 좀 보시면서 같이 보셔도 되고, 제가 이거 화면 공유도 아마 이렇게 하는 게 좀 보시기 더 좋을 것 같아서 보면서 몇 가지만 좀 찝어 드릴게요. 지침서 내용을 그냥 제가 복사해서 왔어요. 그래서 가먼트 어디서 구입하느냐라고 할 때 와드 및 스테이크에서는 자신의 성전복을 스스로 구입하도록 하는데 온라인이나 배부센터에서 구할 수 있고요. 또 스테이크나 와드 서기들이 성전복 주문을 도와줄 수 있습니다. 재밌는 것은 성전복과 가먼트를 구입할 때 예를 들어서 여유 자금이 없는 이제 조금 삶이 어려운 사람들이 있다면 금식 헌금으로 가먼트 구입할 수 있습니다. 그래서 일반적으로 의복은 금식 헌금으로 제공하지 않거든요. 근데 필요하면 이렇게 가먼트는 구입할 수 있습니다. 그리고 장애나 알레르기가 있는 회원들이 있어요. 그러니까 병석에 누워 있거나 신체 장애가 심하거나 혹은 특정 옷감이나 가먼트 알러지가 있으신 분들은 특별 주문 가먼트를 구입할 수 있습니다. 그래서 스페셜 오더를 넣으실 수가 있다는 거. 그리고 휠체어가 타거나 필요사항이 있는 회원들은 더 짧게 제작된 성전 로브가 있대요. 지금 길잖아요. 발목까지 가잖아요. 로브가 길잖아요. 조금 더 짧은 로브, 성전 로브를 사용할 수 있고요. 여러분 성전복 여러분이 만드시면 안 됩니다. 뭐 어프로브드 바이 이런 거 내가 똑같이 만들었는데요. 하지만 제가 더 좋은 천으로 잘 만들었는데 똑같이 만들었어요. 안 됩니다. 그리고 가먼트 착용에 대해서는 우리가 이미 아까 성전추천서 접견 지문에 있는 것처럼 네. 그러니까 이제 이 표현이 좀 다르게 보이죠? 가먼트를 입을 때 여러분은 그리스도에 대한 성스러운 상징을 입는 것이고 그것을 입는 것은 그분을 따르겠다는 여러분의 내적인 결심을 외적으로 표현하는 거다. 네. 감사합니다. 가먼트는 옷 안에 착용해야 됩니다. 그래서 가먼트 위나 안에서 다른 속옷을 입는 것은 개인적인 취향이에요. 그래서 가먼트 밑에 다른 옷을 입으셔도 됩니다. 다만 겉옷으로는 입으시면 안 돼요. 그 옛날에 어떤 사람들은 이제 가먼트가 티셔츠처럼 나온 게 있어요. 크루넥으로 티셔츠처럼 면티처럼 나온 게 있어서 그냥 그거를 그냥 진짜 티셔츠처럼 밖에 입고 다니는 사람 제가 본 적이 있거든요. 근데 그렇게 입으시면 안 됩니다. 티셔츠 아니에요. 그러니까 겉옷 안에 입으셔야 됩니다. 그리고 다른 스타일의 이 옷을 입기 위해서 가먼트를 수선하거나 개조하시면 안 됩니다. 그리고 가먼트를 공개해서 사람들이 보는 것 자체는 괜찮은데 의미를 이해하지 못하는 사람들에게 부적절하게 이게 마치 그냥 이렇게 되게 가벼운 형태로 보여져서는 안 됩니다. 그리고 관리하실 때도 그 가먼트는 성스러운 상징이기 때문에 그 상징성을 반영하는 형태로 해야 됩니다. 디자인을 변경하지 않는 선에서 가먼트에 찢어진 부분 수선할 수 있습니다. 그렇지만 표시가 완전히 없어졌으면 그 표시가 없는 가먼트는 교체해야 돼요. 그리고 가먼트를 입지 못하는 사람들이 있거든요. 질병 때문에 의료기기를 사용해야 되거나 뭐 특별주문 가먼트 여전히 할 수 있고요. 혹은 둘 다 착용하는 게 어려울 수도 있어요. 질병이나 의료기기 때문에. 그럴 때는 영의 인도를 구해서 일시적으로 가먼트를 벗었고 다가 여건이 허락되면 다시 입는 것이 최선일 때도 있습니다. 그래서 여기 지침서에 보면 회원이 질병이나 의료기기 때문에 가먼트를 입을 수 없는 경우라도 신앙 상태는 영향을 미치지 않는다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 하지만 입을 수 있다면 반드시 입으셔야 됩니다. 그래서 저희 스테이크에 어떤 분은 그 수영복 입을 때도 가먼트를 속에 입어야 된다. 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데요. 거기까지는 좀 아닌 것 같습니다. 수영복 입을 때는 수영복만 입으셔도 됩니다. 거기는 너무 멀리 갔다고 생각하는데 하여튼 뭐 그게 나쁘냐 그렇지는 않습니다만 하지만 예 거기까지는 제가 굳이 말씀드리고 싶지 않습니다. 가먼트 버릴 때 이거 가먼트 버릴 때 여러분 옛날에 어떤 분들은 그 표시만 없으면 되지 해가지고 그 표시만 이렇게 가슴 부분 배꼽
잘라내고 혹은 이제 그 무릎에 있는 거 잘라내고 걸레로 쓰시는 분들이 있었어요. 집에서. 근데 그렇게 하시면 안 됩니다. 폐기하셔야 되고 일단 그 표적의 표시들을 잘라서 다 폐기하셔야 되고 남은 천들도 잘라서 이게 가먼트라는 것을 알 수 없도록 한 다음에 폐기하셔야 됩니다. 그리고 본래 용도로 알 수 없어야 됩니다. 성전복도. 네, 그리고 그 오래됐는데 아유 나 이제 이 성전복 안 입고 다른 거 입어야지 했다고 해서 그 중고 할인점이나 혹은 감독이나 자선단체에 기부하시면 안 됩니다, 여러분. 그렇게 하시면 안 된다는 거. 여기까지가 이제 오늘 제가 준비한 겁니다. 시간이 좀 한 10분 정도 지났는데 오늘 가먼트에 대해서 다뤘어요. 역사도 다뤘고요. 또 이것이 가지는 상징성, 그리고 이것이 왜 우리에게 중요한지, 초기 가먼트 모습도 보셨고, 네, 보셨어요. 그, 여러분, 가먼트는 정말 소중한 거예요. 이 가먼트를 통해서 우리가 성전에서 주님과 맺었던 성약들을 항상 기억할 수 있고, 또 그것이 우리에게 주는 축복과 보호를 계속해서 매일매일 살면서 인식할 수 있기를 바랍니다. 아담과 이브에게 그랬듯이 또 하나님께도 왕으로서 우리에게 가만트를 주실 때 그것이 우리에게 주어진 특별한 예복이라는 것을 주님께서 인식하고 계시듯이 우리도 그것을 더 의미 있게 받아들이고 이 가먼트가 주는 축복과 의미들을 깊은 마음으로 받아들일 수 있기를 바랍니다. 그리고 그래서 이것들이 우리에게 개인적인 것이 되기를 바랍니다. 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 주는 이제 명절 때문에 연휴 때문에 휴강입니다. 행복한 명절 보내시고 또 다다 2주 뒤에 뵙겠습니다. 예수 그리스도의 이름으로 전해드립니다. 아멘. 감사합니다. 혹시 폐기도 해주실 분 계십니까? 없으세요? 없으면 제가 하겠습니다. 다들 많이 하셔가지고 인원이 적으니까 자꾸 로테이션이 빨리 돌아가지고 다들 쉽지 않죠? 오늘은 제가 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 저희가 가문트에 대해서 배울 수 있고 함께 이야기 나눌 수 있으면 감사드립니다. 저희가 가먼트가 가지고 있는 상징성과 또 이것이 우리에게 주는 축복에 대해서 더 깊이 생각하고 특별히 가먼트를 통해서 소중하게 이것을 관리함으로써 저희가 당신과 맺은 성약과 성전과 또는 당신의 왕국에 돌아가는 구원의 계획에 대해서 더 잘 이해하고 받아들이고 그 의미를 기억할 수 있도록 축복해 주셔서 이제 여러 어려운 일들이 있었습니다. 그러한 일들 속에서 사람들이 구주의 속주의 희생을 통해서 화평과 평안을 얻을 수 있도록 축복하여 주시고 또한 돌아오는 명절에도 모든 사람들이 가족들과 함께 행복한 시간이 될 수 있도록 축복하여 주셔서 모든 것을 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 감사합니다. 다들 감사합니다. 행복한 연휴 되십시오. 감사합니다.